چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی۔ ایام فاطمیہ چل رہی ہیں، دنیا بھر میں مجالس اور عزا کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ان ایام فاطمیہ میں تمام علماء اور خطباء وہ جو اویئرنیس کمپین جو اسٹارٹ کیا گیا ہے، شروع کیا گیا ہے گزشتہ سال سے، خصوصی طور پہ اس میں بہت ہی تیزی آئی ہے۔ خداوند تعالی برادر عزیز محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا محبوب مہدی صاحب کو، مولانا محمد اسلم صاحب کو، بقیہ تمام ہمارے رفقا بزرگان، محترم مولانا ابراہیم خلیل صاحب، ان تمام کو خدا سلامت رکھے کہ اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں یہ کام کر رہے ہیں، اور عالمی پیمانے پر اس تحریک کے بانی مولانا محبوب مہدی صاحب۔ تو ضرورت اس بات کی ہم اپنی تمام مجالس کے اندر لوگوں کو بیدار کریں، متحرک کریں، یہ بتائیں کہ دیکھیں اب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، یہ بتائیں کہ بس جمادی الاول ختم ہوگا، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، 4 مہینے ہمارے پاس، اور جو ہمارا ٹارگیٹ وہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے کیونکہ اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہ رہے جہاں سعودیوں کا ظالم اور مکروہ چہرہ سامنے آ جائے۔ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج ہر آدمی اپنے آپ میں میڈیا پرسن ہے، جو میں باہر کہا کرتا ہوں۔ بھائی سی این این کوریج نہیں دیتا، بی بی سی کوریج نہیں دیتا، اخبار کوریج نہیں دیتے، میڈیا کوریج نہیں دیتا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا۔ بھائی آپ کے اپنے گروپس ہیں، چینلز ہیں، آواز بڑھائیے، پہنچائیے۔ ہر شہر میں یقین مانیے جو تحریک ہے کہ اگر 8 شوال کو دنیا کے 1000 شہروں کے اندر لبیک یا زہرا کی آواز گونجے گی، اور یہ تقاضا کیا جائے گا اور مطالبہ کیا جائے گا، کتنا بڑا پریشر بلڈ ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہ جنت البقیع کو تعمیر کیا جائے، 100 سال ہو گئے، یہ 100 سال یاد رہیں کہ 100 سال ہو گئے، یہ تو ہماری ناکامی ہے، یہ 100 سال ہماری غفلت ہے، یہ 100 سال ہمارا سکوت مجرمانہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب اگر ہم بیدار ہوئے ہیں، محاسبہ کیا ہے، تو محاسبہ کرنے کے بعد محض باتیں نہ ہوں بلکہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ یقین مانیے کہ اگر 1000 شہروں کے اندر لوگ باہر نکلیں گے تو اس کا نتیجہ نکل کے رہے گا یقیناً۔ اور ہمارے بھائی مولانا محبوب صاحب تو کہہ رہے تھے، اور کوشش بھی تھی کہ 100 سال سے پہلے یہ کام شروع ہو جائے، انشاءاللہ۔ لیکن وہ نہ ہو سکا۔ تو اگر وہ نہ ہو سکا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر 100 سال کے بعد ہم پھر خاموش ہیں؟ اور ہم اکثر کہا کرتے ہیں الحمدللہ، اب یہ تھوڑے تھوڑے موقع سے، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بھئی پوسٹر نکلتا ہے، کچھ تقریریں ہو رہی ہیں، بقی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بعض علاقوں میں تو 8 شوال کی مجلس بھی نہیں ہوتی تھی، اور بعض علاقوں میں اگر 8 شوال کی مجلس ہوتی تھی بس یہ رسمن مجلس ہوتی تھی، یوم غم ہے، شہزادی کا غم منا لیا، ماتم ہو گیا، پرسہ دے دیا۔ جناب سیدہ کی ذات تحریک ہے، واہ۔ اس سیدہ کے نام پر قیام کرنا ہے کہ جس سیدہ نے ولایت کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی شہیدہ، اولین شہیدہ ولایت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات۔ توحید کو خطرہ درپیش تھا، مباہلے کے میدان میں اپنے پورے کنبے کے ساتھ چلی آئی۔ احد کے میدان میں رسول زخمی ہیں، بے ہوش ہیں، رسول کی غم گسار، رسول کی مددگار بن کے
जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वहां पर आ गई। अब किस तरह से रिसालत की खिदमत की गई है कि अली सीना सिपर हैं तो फातिमा पुष्ट पनाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद कितनी मजलूमियत है उस बीवी की, दुनिया को पता ही नहीं है। फातिमा कल भी मजलूम थी, आज भी मजलूम। रसूलुल्लाह की शहादत के 3 दिन के बाद ये पहली आशुराई है, ये दुनिया को बताने की जरूरत है। जो हम अक्सर कहा करते हैं और आज एक बार फिर मैं कहूंगा, वी आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द टेररिज्म। हम पहले विक्टिम है टेररिज्म के। पहला जो टेररिज्म है वो मदीने में शुरू हुआ है। जनाब सैयदा के घर का दरवाजा जलाया गया, जनाब सैयदा का मोहसिन शहीद किया गया, फातेह खैबर के गले में रस्सियां डाली गई। फातिमा रात के अंधेरे में दरवाजा खटखटाती हैं, लोग निकले अली की हिमायत के। बीबी आपकी उस तहरीक से हम इंस्पिरेशन लेके फिर घर घर दरवाजा खटखटा रही। कल फातिमा लोगों से कह रही थी तुम अली के लिए निकलो, आज हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप जनाब सैयदा के लिए निकले, जनाब सैयदा के बच्चों के लिए निकले, उन वीरान कब्रों के लिए निकले, उस गरीब बेटी के लिए निकले जो अपने बाबा के वतन में गरीब है। तो यकीनन ये कैंपेन आगे बढ़ रहा है और 3 जमात सानी तक जितनी मजलिसें हों, उन मजलिसों में हर रोज कम से कम 2 से 3 मिनट बकी के इशू पे बात करने की जरूरत है। लोगों को पता तो चले। दुआएं जब कराई जाती हैं तो सिर्फ ये नहीं फजर की नमाज के बाद दुआ कराएं, आप अपने घर के दस्तरखान पे दुआ, बच्चों में फीलिंग आएगी। आपकी दुआ के अंदर ये एक जुमला शामिल होना चाहिए कि हो सकता है कि हम जो बेदार नहीं हो रहे हैं ना, शायद ये दुआ हमें बेदार कर दे। इंशाअल्लाह ताला ये अय्याम फातिमिया हमारे लिए नतीजा खेज और समर बख्श साबित होंगे। ये तहरीक कामयाबी से हम कनार होगी इंशाअल्लाह। इसीलिए क्योंकि बस हम 3 मासूमीन की जो अहादीस है उसी पर गुफ्तगू को तमाम करेंगे। 6ठे, 8वें और 10वें इमाम फरमाते कि हम अहले बैत कायनात पर हुज्जत हैं। हम दुआ तवस्सुल में भी यही कहते हैं, हुज्जतुल्लाह अला खल्क़े। और सादिक़ आले मोहम्मद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के सिलसिले में भी फरमाते हैं, और तमाम हुज्जत के लिए लौलल हुज्जा लसाक़तिल अर्ज़ु बिअहलिहा। तो कहा हम तमाम अहले बैत हुज्जत हैं कायनात पर, और हम अहले बैत पर जो हुज्जत हैं वो हमारी जद्दा जनाब सैयदा हैं। बीबी, हमने आपके वास्ते से बड़ी दुआएं मांगी, सेहत की दुआएं मांगी, रिज़्क़ की दुआ मांगी, औलाद मांगी, आफियत मांगी, सलामती मांगी, अमन मांगा, हज मांगा, ज़ियारतें मांगी। अब हम आपके वास्ते से एक दुआ और मांग रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे अइम्मा ने फरमाया है, 8वें इमाम और 10वें इमाम फरमाते हैं कि दुनिया हमारा वास्ता दे के दुआ मांगती है, हम अहले बैत अपनी जद्दा का वास्ता दे के दुआ मांगते हैं। तो हम अहले बैत का वास्ता देकर और अहले बैत की सुन्नत पर अमल करते हुए, उनकी जद्दा का वास्ता देकर, उनकी टूटी हुई पसलियों का वास्ता देकर, उनके पहलू हुए शिकस्ता का वास्ता देकर, उनकी टूटी हुई कब्र का वास्ता देकर खुदा की बारगाह में सवाल करते हैं, परवरदिगारा, करबला को तूने आबाद किया है, नजफ को तूने आबाद किया है, ये साल फातिमा की कब्र के आबाद होने का हो, हरम की तामीर का हो, जियारत की आसानी और आजादियों का हो। और परवरदिगारा आखिरी हुज्जत को हमसे राजी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम